ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری۔ جڑواں شہروں میں وقفے سے بارش، ٹھنڈ کی شدت بڑھ گئی۔ پشاور میں گزشتہ روز سے جاری بارش کا سلسلہ تھم گیا۔ گلیات اور مری میں رات شدید برفباری، پلگراں ٹول پلازا سے مری کی طرف ہر قسم کی ٹریفک بند۔ مالم جبہ میں 3 فٹ، کالا میں 2.5 فٹ تک برفباری ریکارڈ۔ کوہستان میں پٹن FW کیمپ کے پاس راول پنڈی سے گلگت جانے والی بسیں برف میں پھنس گئیں، مسافروں میں بچے، بوڑھے، خواتین شامل۔ اونزا اور نگر میں برفباری، رابطہ سڑکیں بند۔ وادی شپور سندھ میں خیموں میں مقیم زلزلہ متاثرین کو مشکلات۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ہلکی برفباری، وادی نیلم، گریز، شونٹھر، سرگن وادی میں بھی برفباری۔ شدید سردی میں ضلع جہلم، ضلع نیلم، ضلع باغ کے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ بلوچستان میں خون جماتی سردی، کوئٹہ، قلات اور زیارت میں گھروں کی پائپوں، سڑکوں اور دیگر جگہوں پر پانی برف بن گیا۔ کوئٹہ میں کم سے کم -9، قلات میں -12 اور چمن میں -7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ تعلیمی اداروں اور دفاتر میں حاضریاں کم۔ کراچی میں بھی سردی کی لہر، شہر میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ میں 4 ڈگری جیسی سردی محسوس کی جانے لگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بن قاسم سب سے ٹھنڈا علاقہ رہا، درجہ حرارت 7.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی کے گل پلازا میں آگ کے باعث 86 افراد لاپتہ تھے۔ 64 کے قریب افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ خدشہ ہے کہ گراؤنڈ فلور پر جہاں آگ لگی تھی اس حصے میں بھی لاشیں موجود ہیں۔ ڈی جی ریسکیو 1122 بریگیڈیئر ریٹائرڈ صبغت اللہ کی میڈیا سے گفتگو بتایا کہ عمارت کا 10 سے 15% حصہ وہ ہے جہاں نہیں پہنچ سکے تھے۔ آج عمارت کے ان حصوں میں بھی سرچنگ کریں گے۔ GSP ریڈار کے ذریعے دیکھا گیا ہے کہ کوئی زندہ موجود تو نہیں۔ ابتدائی طور پر معلوم ہوا ہے کہ ڈکٹ کے ذریعے آگ پھیلی۔ کراچی میں گل پلازا سے ملنے والی لاشوں کی شناخت کا عمل جاری۔ جامع کراچی کی سندھ فورنسک DNA لیبارٹری میں مزید 1 لاش کی شناخت ہو گئی۔ DNA کے ذریعے شناخت ہونے والی لاشوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ مجموعی طور پر 18 لاشوں کی شناخت کی جا سکی۔ اب تک 68 اموات کی تصدیق ہوئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن حتمی مراحل میں ہے، آج مکمل ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کمال کا کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے اور 18ویں ترمیم ختم کرنے کا مطالبہ۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 18ویں ترمیم ملک کے لیے ناسور بن گئی ہے۔ ترمیم کے ذریعے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی جمہوریت کے نام پر دہشت گردی بند کرے۔ 18 سال میں پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا۔ کراچی میں بچے گٹر میں گر کر مر جاتے ہیں، ان سے پوچھو تو کہتے ہیں بلدیہ فیکٹری بھتہ خوری کا جواب دو۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ پنجاب کا ہر وزیر اعلیٰ لاہور کو اون کرتا ہے، سندھ کا وزیر اعلیٰ کراچی کو اون نہیں کرتا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے خط لکھ کر کراچی میں گرین لائن پر کام رکھوا دیا۔ کیا سندھ کے اس نظام میں رشوت اور کرپشن نہیں چل رہی؟ MQM کے کال و فیل میں تضاد ہے۔ کیا اسلام آباد سے چلانے سے کراچی کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اتنی دور سے حکومت کرنے سے کراچی کی گورننس کیسے بہتر ہوگی؟ مصطفیٰ کمال ماضی میں خود کہہ چکے ہیں کہ بطور ناظم کراچی انہیں سب سے زیادہ فنڈز صدر آصف علی زرداری نے دیے تھے۔ اب کراچی میں ترقیاتی کاموں میں بہتری آ رہی ہے اور مزید بہتری آئے گی۔ وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کا مصطفیٰ کمال کے بیان پر رد عمل۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں کہا کہ 2013 سے 2018 تک وفاقی حکومت نے دیگر صوبوں کے مقابلے میں سندھ کے لیے صرف 2 سے 3% تک ترقیاتی فنڈ رکھے تھے۔ 2018 میں بانی پی ٹی آئی تو انہوں نے کراچی کے لیے 100 ارب روپے کا اعلان تو کیا، مگر اسے دیا کچھ نہیں۔ کراچی کے گل پلازا واقعے پر سیاست کرنا اچھی بات نہیں۔ MQM کا ماضی میں رویہ کیا رہا سب کے سامنے ہے۔ ان کے دور میں بوری بند لاشیں ہوتی تھیں اور کیا کچھ ہوتا تھا۔ اب MQM سے کراچی کی جان چھوٹ گئی ہے۔ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی ہے تو انکوائری میں پتہ چل جائے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی جیو نیوز سے گفتگو کہا کہ غزہ بورڈ آف پیس کے 4 ٹبر دستخط خوشائند ہے۔ پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ ٹرمپ نے پاکستان سمیت سب کو اکٹھا کیا، یہ پاکستان کے لیے بھی مثبت ہے۔ ٹرمپ نے وزیر اعظم کے ساتھ الگ میٹنگ کی، فیلڈ مارشل کی تعریف بھی کی۔ یہ دنیا کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس حد تک بہتر ہیں۔
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुश्तरका इजलास में शिरकत करेगी। इजलास में अहम कानून साजी मुतवक्की है। इससे पहले कानून साजी पर नून लीग और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी एक सफ़े पर नहीं थे। आज़म नसीर तारड़, नवीद कमर, एजाज जाखरानी और दीगर की मुशावरत से मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी को दानिश स्कूल समेत मुतादिद बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी जानिब MQ अरकान असम्बली की मुजवज़ा क़वानीन पर मुशावरत के लिए राना सनाउल्लाह से मुलाकात मुतवक्किल। वज़ीर आला सिंध ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मजमूई तौर पर 21 अरब 53 करोड़ रुपए के तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने कराची की सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट की भी मंजूरी दी। कराची की सड़कों की बहाली से मुताल्लिक़ आला सतह के इजलास में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कराची की सड़कों की बहाली से शहरी आमदरफ्त में बेहतरी आएगी और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। आवाम, सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बैरून मुल्क से दरामद नए और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन्स पर कस्टम वैल्यू पर नज़रसानी। 4 बड़े ब्रांड्स के 62 मॉडल सस्ते होंगे। FBR कस्टम्स वैल्यूएशन ने नए और कम रेट्स मुकर्रर कर दिए। इस इक़दाम से दरामद शुदा मोबाइल फ़ोन सेट्स पर IPTA टैक्स में कमी वाक़ई होगी। नए वैल्यूएशन रेट्स के तहत एक मारूफ ब्रांड के फ़ोन्स की कस्टम्स वैल्यू में 32% से 89% तक कमी की गई है। वैल्यूएशन के हुक्काम के मुताबिक साबिका तरीक़ाकार में कीमतें बढ़ा चढ़ा कर दिखाने, अंडर इन्वॉइसिंग और इस्तेमाल शुदा फ़ोन्स की ग्रेडिंग के जरिए क्लियरेंस में ताख़ीर होती थी, जिसका बोझ सारिफीन पर पड़ता था। तीरा में ऑपरेशन का फैसला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत टेपेक्स कमेटी में हुआ। सूबाई हुकूमत बज़ाहिर मुखालिफत कर रही है। ऑपरेशन हुकूमत की ईमा पर हो रहा है और अगर इनका बस नहीं चलता तो कुर्सी छोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अगस्त में तीरा में TTP की मौजूदगी पर जरगा बुलाया गया। अमाइदीन को TTP को निकालने, लश्कर बनाने या इलाका खाली करने का कहा गया। वो उस वक्त इनकारी थे। जरगे के साथ DC ने मुआहिदा किया जो सूबाई हुकूमत के मातहत है। IG की ब्रीफिंग के मुताबिक पुलिस में इस ऑपरेशन की सलाहियत नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमालिया के हम मनसब अली यूसुफ की मुलाकात। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की सोमालिया हम मनसब को पुलिस और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन की यकीन दहानी। कहा कि सोमालिया को दरपेश चैलेंजेस का इदराक है। इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में सोमालिया को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। इलाज और तालीम के लिए आने वाले सोमाली शहरियों को वीज़ा सहूलत दी जाएगी। सोमाली वज़ीर दाखिला की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सोमालिया के दौरे की दावत। कहा कि सोमालिया मुश्किल सूरत हाल में है, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि इस दौरे से सोमालिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में वुसअत पैदा होगी। इस्लामाबाद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इक़दामात काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान गज़ा अमन बोर्ड का बाज़ाबिता रुकन बन गया। सदर ट्रंप की मौजूदगी में मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए। डेवोस में गज़ा अमन बोर्ड मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में रुकन ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक। तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गज़ा में जंग खत्म होने वाली है, हमास को हथियार डालना होंगे। तुर्की ने गजा में अमन मंसूबे के तहत फौज तैनात करने और आमादगी का इजहार कर दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई मौसर अमन फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाता है तो उसमें अमली किरदार अदा करने से गुरेज नहीं करेंगे। जिस तरह तुर्की बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है, उसी तरह वो गाजा से मुतालिक एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी फ़ाल किरदार अदा कर रहा है और इंसानी इमदाद की फराहमी में नुमाया ताउन कर रहा है। क्या गज़ा अमन बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के होते हुए मुतवाज़ी हैसियत नहीं रखता? आप ऐवान को एतमाद में नहीं ले रहे, न लें, मगर क्या काबीना को एतमाद में लिया गया है? मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। कौमी असेंबली से खिताब में कहा पाकिस्तान का गज़ा अमन बोर्ड में जाने का मकसद फ़कत
ٹرمپ کی آشیرواد حاصل کرنا ہے۔ ہماری پالیسیاں بین الاقوامی دباؤ کے تحت بنتی ہیں، ملک کی مفاد کے تابع نہیں۔ فلسطینی بہت مجبور حالت میں ہیں، اگر پالیسی ٹھیک رکھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ڈیوورس سے واپسی پر پاکستان آمد سے پہلے برطانیہ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے ڈیوورس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے بعد لندن پہنچے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ڈیووس میں بزنس راؤنڈ ٹیبل کا انعقاد۔ آذربائیجان کی کمپنی کا پاکستان کے تیل و گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کا اعلان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا خیر مقدم اجلاس میں عالمی سطح کی معروف کمپنیوں کے سی ای اوز اور سینئر حکام نے بھی شرکت کی۔ پاکستان کے اصلاحاتی سمت، سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال، وزیر خزانہ کا ٹیکس نظام کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور بل گیٹس کے درمیان ملاقات۔ پاکستان میں صحت و ادارہ جاتی اصلاحات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں شرکت نہ کرنے پر بنگلہ دیش کو 325 کروڑ ٹکا کا نقصان ہوگا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو آج سالانہ آمدن کی کمائی کے تقریباً 60% براڈ کاسٹ اور اسپانسرشپ کی مد میں ہونے والی آمدن سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کے ورلڈ کپ کھیلنے پر آمادگی کے باوجود مشیر کھیل ڈاکٹر آصف نصرل نے ورلڈ کپ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کے باعث انڈیا نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ سے متعلق اجلاس۔ مریم نواز نے گھروں میں توسیع کی بلا سود قرضوں کے اجرا کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں جون 2026 تک 1,60,000 گھر بنانے کا ہدف مقرر۔ اپنی زمین اپنا گھر کے 1,531 پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی بھی منظوری۔ پنجاب بھر میں اپنی چھت اپنا گھر کے تحت 53,843 مکان زیر تعمیر ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سرکاری عمارتوں کا سروے کرانے اور آلات کی عدم موجودگی پر سخت کارروائی عمل میں لانے کا فیصلہ۔ ڈائریکٹر سول ڈیفنس نے سیکریٹری ریلیف کو خط لکھ دیا۔ فائر فائٹنگ آلات نہ رکھنے پر جرمانہ 5,000 سے بڑھا کر 5 لاکھ کرنے کی تجویز۔ خلاف ورزیوں کے خلاف کارروائی کے اختیار ضلع انتظامیہ کو دینے کی سفارش۔ ایمان مزاری ایڈوکیٹ اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا ایڈوکیٹ کو اسلام آباد میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ویمن تھانے منتقل کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں ہائی کورٹ کے باہر جھگڑا کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ صدر ہائی کورٹ بار واجد گیلانی کی مدعیت میں درج ہے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری پر اسلام آباد ہائی کورٹ ایسوسی ایشن کا آج ہڑتال کا اعلان۔ چین میں کرومائٹ کی غیر قانونی مائننگ کے خلاف کارروائی 47 غیر قانونی مائنز بند کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے معدنی وسائل صوبے کی عوام کی ملکیت ہیں۔ غیر قانونی مائننگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ غیر قانونی مائننگ کے باعث معدنیات سے سالانہ آمدن 10 ارب روپے سے بھی کم ہے۔ غیر قانونی مائننگ کے خاتمے اور معدنی شعبے کی بہتری کے لیے پالیسیز آ رہے ہیں۔ کراچی میں چائنا پورٹ پر بحری جہاز کشتی سے ٹکرا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق کشتی میں سوار 10 میں سے 6 مسافروں کو بچا لیا گیا، 4 کی تلاش جاری۔ راولپنڈی کے علاقے تھانہ دھمیال میں 3 ملزمان کی پولیس پر فائرنگ۔ جوابی فائرنگ میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، 2 فرار تلاش جاری۔ پولیس نے ملزم کی موجودگی کی اطلاع پر ریڈ کیا تو ملزمان نے فائرنگ کی۔ پولیس کے مطابق ملزم کو بچی کے کانوں سے بالیاں نوچنے کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزم گزشتہ روز شواہد کی برآمدگی اور نشاندہی کے دوران فرار ہو گیا تھا۔ کراچی میں رینجرز کی ناردرن بائی پاس پر کارروائی، 6 ملزمان گرفتار ملزمان ایرانی تیل کی اسمگلنگ میں ملوث۔ ترجمان کے مطابق 3 نجی پیٹرول پمپس کے خلاف بھی کارروائی کر کے 40,500 لیٹر ایرانی ڈیزل برآمد۔ مالیت تقریباً 1 کروڑ 4 لاکھ روپے ہے۔ سرگودھا میں میاں بیوی کی خودکشی کا دل سوز واقعہ موت سے قبل ریکارڈ کیا گیا خاتون کا ویڈیو بیان منظر عام پر آ گیا۔ خاتون نے دعویٰ کیا تھا کہ تھانے والے ہمیں مسلسل دھمکا رہے تھے۔ پولیس نے 5 تولہ سونا اور 25 لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ کیا۔
पुलिस से रिश्वत ना देने पर जिस्मानी रिमांड और तशद्दुद की धमकी दी। जिल्लत से बचने के लिए अपनी मर्जी से जहरीली गोलियां खाएं। पुलिस का कहना है कि जिन एहलकारों पर इल्जाम है उनसे तफ्तीश की जाएगी। कराची की पाक कॉलोनी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला, 6 डाकू हलाक। SSP की माड़ी का कहना है कि हलाक डाकू अफगान शहरी हैं, एक घर में दाखिल हुए थे। डाकू घर में डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे। मुल्ज़मान पर डकैती के दौरान ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाने का भी इल्ज़ाम है। अमरीकी आज़ादी की 225वीं सालगिरह मनाने के लिए इस्लामाबाद में लिबर्टी बेल मुहिम का आगाज़। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने लिंकन कॉर्नर इस्लामाबाद में लिबर्टी बेल इनिशिएटिव का इफ्तिताह किया। अमरीकी सिफारतखाने के मुताबिक 1787 में अमरीकी आइन पर दस्तखत के मौके पर भी लिबर्टी बेल बजाई गई। लिबर्टी बेल आज़ादी, इंसाफ और मुसावात की अमरीकी इक़्तिदार की अलामत है। ईरान बातचीत करना चाहता है, हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, अमरीकी सदर का ऐलान। साथ ही कहा ईरान की तरफ बड़ी फोर्स भेजी जा रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीकी फौजी असासे मशरिक़े वस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो के साथ मिलकर काम करने का वादा। बताया अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे। साल के अख्ताम पर चीनी सदर अमरीका आएंगे। बोले ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों मुआहिदा करना चाहते हैं, जल्द सामने आ जाएगा। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए अमरीका, रूस और यूक्रेन की मुज़ाकराती टीमें पहली बार मुत्तहिदा अरब अमारात में आज मुज़ाकरात करेंगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने डेवोस में मीडिया को बताया कि रूस, यूक्रेन और अमरीकी मुज़ाकराती टीमों को सह फरीकी मुज़ाकरात आज और कल अबू धाबी में होंगे। ज़ेलेंस्की ने डेवोस में अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात की, जबकि अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ भी आज मॉस्को में सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। मारूफ वीडियो ऐप टिकटॉक का अमरीकी पाबंदियों से बचने के लिए अमरीकी अक्सरियती हुकूक पर मबनी जॉइंट वेंचर मुआहिदा। इसके नतीजे में टिकटॉक पर मौजूद अमरीकी सारिफिन के डेटा, ऐप्स और एल्गोरिथम को डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी इक़दामात के जरिए महफूज किया जाएगा। मुआहदे के तहत अमरीकी और बैन अल-अक़वामी सरमायाकार कंपनी में 80.1% हिस्से के मालिक होंगे, जबकि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस 19.9% शेयर्स बरकरार रखेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का मुआहदे पर खुशी का इजहार, डील कराने में मदद पर चीनी सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और अमेरिका आमने सामने। दूसरे मैच में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबल। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त। लाहौर कलंदर्स ने कम सिन गुलकारों को PSL चैंपियन टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी से मिलवाकर उनका ख्वाब पूरा कर दिया। बच्चे ने लाहौर कलंदर्स के नाम एक तराना भी किया। कप्तान शाहीन आफरीदी ने गाने को पसंद किया, कहा उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। CEO आतिफ राना ने कहा कि बच्चों से किया गया वादा आज पूरा हुआ। अमरीकी पॉप गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने सॉन्ग राइटर हॉल ऑफ फेम का अवार्ड हासिल कर लिया। दूसरी सबसे कम उम्र सॉन्ग राइटर का एजाज़ हासिल किया। हॉल ऑफ फेम की तारीख में सबसे कम उम्र रुकन स्टीवी वंडर हैं, जिन्हें सिर्फ 33 साल की उम्र में से एजाज़। और जियो टीवी और कशिफ फाउंडेशन की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा अवाम में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। सोशल मीडिया पर भी एक और पाकीज़ा के चर्चे। ड्रामे की तीसरे किस्म में दिखाया गया कि पाकीज़ा की पुरानी वीडियो एक बार फिर वायरल हो गई। ज़हनी दबाव ने पाकीज़ा को आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे से दूर कर दिया। खामोशी, तन्हाई और खौफ पाकीज़ा की ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। क्या बैरिस्टर समन पाकीज़ा की मदद कर पाएंगी या वो अकेले ही जंग लड़ती रहेगी? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।